Dear students, in the last session we have studied about the phylum Coelenterata. Once again we glance about that. ನೋಡಿ Coelenterata members exclusively aquatic ಆಗಿರುತ್ತೆ and they are most of them seen in the marine water, in ಕೆಲವೊಂದು fresh water ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. Coelenterata ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಡೇರಿಯನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ they consist of the nidoblasts. These are the specialized defensive cells found on the body surface on the tentacles ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಡೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಅಡಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 2 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು, ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಔಟರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್. ಈ 2 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಗಳಿಂದ ಬಾಡಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ these exhibit two form, the sessile polyform and another one is swimming medusoid form. This shows the umbrella shaped structure. ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಅಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. And nervous system, it is diffused network of nerve cells we observed. Asexual and the sexual mode both occurs in the case of these Coelenterata. Through the asexual reproduction, through budding process, the asexual reproduction occurs. By the formation in the union of gametes, the sexual reproduction occurs. One the special character anta andre these exhibit alternation of generation. These Coelenterata alternates with the asexual reproducing polyform to the sexually reproducing medusa form. And we also studied the classification. 3 classes we studied. They are the Hydrozoa, Scyphozoa and then Anthozoa. Hydrozoa ಗೆ ಹೈಡ್ರಾ, ಒಬೆಲಿಯಾ, and then Scyphozoa ಗೆ ಅರೇಲಿಯಾ ಅಂದರೆ jellyfishes. They look like jelly. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಜೆಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಥೋಝೋಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ Ctenophora. The members of this phylum which are highly organized than the previous phylum, that is Coelenterata. Coelenterata members ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ highly organized ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಫೈಲಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ we are going to study the general characters of phylum Coelenterata. These are exclusively marine forms. ಇದು ಮೆರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೆರೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮೆರೈನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಫೈಲಮ್ Ctenophora ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದೆನ್ these are diploblastic animals, means the germ layer, the embryonic stage shows 2 germ layers, outer ectoderm and the inner endoderm. The structures are derived from these 2 layers, hence they are called as diploblastic animals. Body is bilaterally symmetrical, or some of them shows the radial symmetry also. Then show tissue grade of organization as we learnt in the previous phylum, that is phylum Coelenterata. Coelenterataದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಡಿ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫೈಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಬಯೋಲುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್. Bioluminescence means the production and the emission of the light by living organisms. These Ctenophora produce and emit the light, hence these are called as
bioluminescent. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನೆಸೆನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನೋಫೋರಾ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ಬಯೋಲ್ಯುಮಿನೆಸೆನ್ಸ್. ಟೀನೋಫೋರಾದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ exhibit the bioluminescence. Here the Ctenophora, these animals exhibit the bioluminescent character. Then Ctenophores, the body is soft. Body ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಜೆಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಲಾಟಿನಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇದು ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಜಿಲಾಟಿನಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ Ctenophora are commonly called as sea walnuts. Sea walnuts ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. These are the members of Ctenophora are called as sea walnuts, and these are also called as comb jellies because the body consists of the comb plate. ಬಾಡಿಲಿ ಕೋಮ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೋಮ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ಅ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೆನ್ಸ್ ದ Ctenophora ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ comb jellies. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ sea walnut. sea walnuts ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ comb jellies ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. These are jelly like transparent. Along with that, they contains the comb plates. 8 to 10 comb plates are arranged. So these are called as comb jellies. Comb jellies ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. These are commonly called as comb jellies. Observe here, the many 8 to 10 comb jellies are arranged here. These possess many number of cilia. Cilia put together forms the structures. These are the cilia are the important structures present in the comb plates. These helps in the swimming, means the locomotion of the comb jellies. Comb jellies ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸ್ವಿಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಥವಾ ಲೊಕೊಮೋಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, Ctenophora ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು, the members of Ctenophora are the only animals, these are the largest animals. They show movement with the help of the cilia. Now previous lower organisms ಅಲ್ಲಿ ciliaನ locomotor structures ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ these are the largest animals which are moving with the help of the cilia. Cilia, many number of cilia, thousands of cilia are arranged in the comb plates. ಈ comb plates ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ these are the largest animals. They are showing the cilia as their locomotory organs. Group of cilia are the locomotory organs which helps for the movement of the body. So then ನೋಡಿ, ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು comb jellies ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ comb plates ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ these are called as comb plates. comb jellies ಕಾಮನ್ ಆಗಿ Ctenophora comb jellies ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್, these show both extracellular and the intracellular digestion. Digestion ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ are all absent, and these are occurs through the diffusion process. Then reproduction, only the sexual method seen. ನಾವು previous Coelenterata phylum ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, both the asexual and the sexual reproduction observed. But in the case of Ctenophora, the
sexual reproduction only observed. There is no asexual reproduction. And development is indirect. Indirect ಅಂತಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಯಿಂದ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದರೆ, ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಆ್ಯನಿಮಲಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟೀನೋಫೋರಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೀನೋಫೋರಾ, ಕೋಮ್ಜಲಿಸ್ and Pleurobragia also. Pleurobragia also the example for the Ctenophora. These are all about the Ctenophora, general features of the Ctenophora. Then next we are going to study the further phylum, that is the Platyhelminthes. These are highly advanced than the Ctenophora members. ಟೀನೋಫೋರಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸೋವೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟೆಂಡ್. ಡಾರ್ಸೋವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್. ಡಾರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗ, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಸೈಡ್. ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ಸಿನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ಸಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. These are majority they are parasitic in habit, means they live inside the host body. Host body ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. and then they derive nutrition from the host body. then body ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು bilaterally symmetrical. ಬಾಡಿ bilaterally symmetrical ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. bilaterally symmetrical ಅಂದರೆ ಬಾಡಿನ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಹಾಫ್ಸನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಹಾಫ್ಸು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿನ bilaterally symmetrical ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 germ layers, outer ectoderm, inner endoderm and middle one is there, which we do not observe in the previous phyla. In the case of Coelenterata, in the case of Ctenophora, they are diploblastic. So 2 layers observe ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 layers ಅಂದರೆ outer ectoderm, inner endoderm, middle one is also there, that is the mesoderm. And body is acoelomate, means there is no space between body wall and the gut. That space is filled with parenchyma cells. Then body exhibit the organ system grade of organization. ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಷನಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಪೊಸೆಸ್ 2 openings. One is the mouth and another end or the opening is the anus. But in the case of only one opening is there, there is no other opening, hence the digestive system is incomplete. Excretory system possesses specialized cells. They are called as flame cells. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು 1 mark questionಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What are flame cells? You have to define. These are the specialized cells. The expression in the case of Platyhelminthes occurs through these specialized cells called as flame cells. Then respiratory system and the circulatory system both are absent. Nervous system is there but not the well-defined brain is present. well-defined brain absent ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ
anterior nerve ganglia is there. Anterior ಅಂದರೆ the up head portion ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಡರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ there. This is about the nervous system. Then fertilization is internal, ಅಂದರೆ inner side of the body of organism fertilization is observed. Fertilization ಅಂದರೆ ಏನು? The fusion of male and a female gamete takes place. That fusion takes place internally in the organism. Development is either direct or indirect. ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೇಪ್ವರ್ಮ್. ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 3 examples. Along with this we also glance about the classification. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಟರ್ಬುಲೇರಿಯಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೆಮೆಟೋಡಾ ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಸ್ಟೋಡಾ. ಈ 3 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಟರ್ಬುಲೇರಿಯಾಗೆ ಪ್ಲನೇರಿಯಾನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದೀಸ್ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಆರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟೋಡಾಗೆ ಟೇಪ್ ವರ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸ್ಯೂಡೋ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾವು ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ just the external appearance gives the segment like structure, but internally they are not segmented. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿನ ಸ್ಯೂಡೋ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Then example is the tapeworm. Tapeworm, these are seen in the intestinal part of the human beings. These are the parasites. Human beings ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ parasites. And then ಟ್ರೆಮೆಟೋಡಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೇಸಿಯೋಲಾ ಇಸ್ ಅ genus name, that is a scientific name, and these are observed in the case of liver of the sheep liver ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are brief aspects of the platyhelminthes. ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ platyhelminthes are commonly called as flatworms because both the dorsal and the ventral sides are flattened. Hence they are called dorsoventrally flattened body. These some forms are free, majorityly are parasitic. ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಸ್ಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಎಸಿಲೋಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಾಡಿ digestive system is incomplete. Excretory system consists of specialized cells called as flame cells. The respiratory and the circulatory systems are absent. Nervous system consists of anterior nerve ganglion along with a pair of nerve cords in the form of ladder ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಡರ್ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3 classes we studied. They are the class Turbularia, example is the Planaria, class Trematoda, the liver fluke is the example, in the class Cystoda, the Taenia or the tapeworm is the example for this Cystoda class. These are about the phylum Platyhelminthes.